حضرت سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بار یہ سوال آیا کہ حضرت اب ہر بندہ ہی مرجوب بنا پھرتا ہے، آپ کو پتہ سب سے سوکھا کام یہی ہے، مرجوب ہو جاؤ، نماز سے بھی چھٹی، ہر کام سے چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے۔ تو یہ اب نہیں ہے، پیچھے بھی تھا تبھی ایسے معاملہ چل رہے تھے۔ تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ حضرت کس طرح پتہ لگے کہ مرجوب اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ اور حضرت جو مرجوب ہوتا ہے نا اس کو نہیں کوئی ہوش ہوتی، گرمی سردی بھوک پیاس کپڑا واسکٹ، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس پہ دیوانگی غالب آ چکی ہوتی ہے۔ تو حضرت کس طرح پتہ چلے کہ مرجوب اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے جو بندہ مرجوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں، میں ہوش و خرد سے آزاد ہو گیا ہوں، میں مرجوب ہوں، تو اگر چیک کرنا ہو نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو۔ مرجوب جس کو کوئی ہوش نہیں ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو۔ اگر تو منہ تمہاری طرف کر لے اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا اور میں نے حضور کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے۔ تو بھئی اگر دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر دیوانے کا یہ حال ہے کہ اس کو بھی حال میں دیوانگی میں بھی پتہ ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے نبی علیہ السلام کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے، تو آپ پھر خود بتائیں نا پھر ہوش والوں کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ اس لیے حضرت جی اللہ کرے اللہ ہمیں ان کیفیات میں سے کچھ حصہ عطا کر دے۔ میں کہتا ہوں چلو نہیں یار ایکٹنگ ہی کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی بڑی مقبول ہوگی حضرت، لیکن یہ ہے کہ پتہ لگے کہ واقعی جو ہے نا وہ کسی نے نام لیا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو بڑی تبدیلی ہے۔ میں اس دن حضرت ایک پروگرام میں تھا یہ ڈڈیال، تو وہ پروگرام نا ذرا کھلے میں ارینج کیا گیا کیونکہ میں پہلی بار کشمیر گیا تھا ڈڈیال، وہ بہت جمع غفیر تھا، لوگوں کا بہت بڑا رش تھا، تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں، تو سارے لوگ نا حضرت جی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل کٹے یار یہ بندے نے کی نہیں ہے، آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں یار تمہیں کس طرح اتنی جرت آ گئی ہے کہ نام نبی علیہ السلام کا لیا جائے اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، ادب کرو حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں ہم واپس آئیں کو تھوڑا سا ہے، جب ان کا نام آئے تو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ واقعی نام آئے، ہماری کیفیات بدل جائیں، ہمارے حال تبدیل ہو جائیں۔ یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رات میں آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک گھر میں آپ کو چراغ جلتا دکھائی دیا، تو حضرت تشریف لے آئے کہ اتنی رات کو کیوں چراغ جل رہا ہے؟ تو جب آپ گھر کے قریب آئے نا تو وہاں ایک بڑی بھی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت بڑے آنسو بہانے والے تھے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتی ہیں اینڈ پہ، جس فکرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی حضرت، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بروز قیامت مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ جب اس نے یہ کہا نا جان نکل گئی حضرت۔ اب رات کا وقت تھا لیکن نہیں برداشت ہوا، آپ نے دروازے پہ دستک دے دی، وہ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر۔ وہ بڑھیا آگے سے کہتی ہے اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، اس محفل ناچ بس میں نے بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت حضرت،
लाजिम नहीं है ये होगा तो फिर हमको थोड़ा सा नहीं है, मोहब्बत तो ये है कि महबूब का नाम आया बस, फिर कोई। इसलिए मैं अहबाब से कहता हूँ हजरत हम कुछ दूर निकल गए हैं, वापस आइए थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा वापस आइए हजरत, कोई भी नहीं हजरत, बस महबूब का नाम आना चाहिए। वो लिखा है कि उसने दरवाज़ा खोल दिया, आप बैठ गए, आपने फरमाया फिर पढ़, वो पढ़ती रही और आप सुनते रहे और आप रोते रहे। और हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं उस महफ़िल से जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ आए ना, और आप हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के फ़ुराक़ के गम में इतने अलील हुए कि 7 दिन तक बीमार रहे, और इतने सख्त बीमार हुए कि मदीना वाले हज़रत की तीमारदारी करते रहे। इसलिए ज़रा कोशिश करिए हम ये थोड़े थोड़े मामले जो है ना वापस आइए। देखो ना हज़रत जी, मैं असल में हमारे स्टेजों में बड़ा कुछ अजीब ही हो रहा है हज़रत, हम तो बस स्टेजों पे आते हैं आप सबको जन्नती कर रहे हैं हज़रत जी। अल्लाह इस तरह नहीं होना चाहिए, हक बात बयान करनी चाहिए, लोगों का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। हमने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। इकबाल ने आज से कम पे 70-80 साल पहले एक सच बोला था। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ हैं, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में है। अल्लाह ये हज़रत पढ़ रहे थे ना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। अल्लाह इस तरह हुआ नहीं, लेकिन सूफिया कहते हैं हमें यकीन अगर होता तो इसी तरह ही होना था, क्योंकि मोहब्बत होती है इसी तरह है। मोहब्बत में मुहिब को अपना कहाँ होश होता है हज़रत, उसको क्या लगे अपने आप से हज़रत, उसको बस एक ही होता मेरा महबूब हज़रत, उसको अपने आप से क्या लगे हज़रत, उसको नहीं अपना होता कुछ भी हज़रत। वो लिखा है कि जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ़ ले गए ना, तो आपने सुन रखा है उलमा से, एक मकाम ऐसा आया हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कि हुज़ूर अब आगे नहीं जा सकूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बोला मैं जिब्राइल क्यों? अरे कि हुज़ूर अगर बाल के बराबर भी आगे गया तो पर जल जाएंगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रह गए, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ हुज़ूर कहते हैं अगर वहाँ हज़रत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की जगह जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर होते ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने क्या सवाल अर्ज़ कर, उन्होंने क्या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करना था? उन्होंने अर्ज़ करना था सूर भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही है। अल्लाह जी बस पे मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, कैमरा लगा है। अल्लाह हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अब हुज़ूर के साथ जाके जलना भी था किसी ने, लेकिन बस लेकिन बुजुर्ग फरमाते अगर वहाँ होते ना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने अर्ज़ करना थी हुज़ूर भावें सड़ जाऊंगा लेकिन मैं जाना नाल ही है। इसलिए हज़रत जी ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माँ है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं हज़रत को इस दफ़ा जो है ना को अंदर भी को दीवा बज जाए हज़रत, क्योंकि हज़रत जी जैसे मैंने पहले कहा ना सूफिया की आदत होती है सच बोल देने की, इसलिए फिर वो तनकीद का सामना भी उनको बड़ा करना पड़ता है हज़रत। एक और सूफी ने भी सच बोला था, तनकीद उसकी भी फिर बड़ी हुई थी। मैं सारे नहीं जुमले पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक पढ़ दूंगा हज़रत जी, क्योंकि हज़रत मैं अक्सर कहता हूँ कैमरे से भी बड़ा डर लगता है ना हज़रत जी, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, कई मोबाइल उठे हुए हैं, ये ना हो आगे पीछे से क्लिप कटे, दरमियान में से चढ़े और ऊपर लिख दिया जाए जी मिसबाई साहब ने 12 रबीउल अव्वल की लाइटिंग की मुखालफत कर दी। और फिर सुन्नत का मिजाज भी इसी तरह का हज़रत, किसी ने नहीं देखना हो भाई बंदा सुननी है, को पुछ के लई उन्हें आख्या की फिर दे गाली पे गाली हज़रत है। वो को बाबा था तो हज़रत उसने बड़े दुखे दिल से ना देख के कहा था, उसने कहा माँ बदों के चरागों को बुझा दो। तब ये लाइटें नहीं होती, तब दिए जलाए जाते थे सूफी के दौर में, तो बड़े दुख से उसने कहा था, वो कहता है माँ बदों के चरागों को बुझा दो। पूछा बाबा जी वो क्यों? तो जवाब क्या दिया? वो कहते हैं माँ बदों के चरागों को बुझा दो कि अभी कल्बे इंसान में अंधेरा है। मैं बस इतनी दरख्वास्त करूंगा हज़रत जी, गलियां सजाओ, घर सजाओ, लेकिन हज़रत एक एक दीवायत के अंदर भी लाओ यार, ऐना ना हो जाए हज़रत गलियां सजाते रह जी तो अंदर नेरे का नेरा ही रहे हज़रत। नहीं, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तो दिल सजाने आए थे। मैं इस फिक्रे से इख्तलाफ नहीं कर रहा, सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का फैज़ है कि हर जगह जगमग जगमग है, हर शारा हर गली जगमगा रही है। लेकिन हज़रत जी दुख ये है कि मेरी गली जगमगा रही है, मेरा घर जगमगा रहा है, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा है हज़रत। आओ हज़रत जी कुवैत की एक एक लाइट जी अंदर भी लाई, नहीं तो काम खराब जी, एक एक लाइट अंदर भी लाई। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।
ایز کی ایک لائٹ اندر لائی ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، یہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے نہیں حضرت، یہ اندر دانیرا دور کریے حضرت، یہ موقع ہے حضرت جی۔ اور آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ میں نے اندھیرا دور کرنا ہے، باقی وہ جانے پھر ان کا رنگ جانے حضرت، آپ کا کام نیت کرنا ہے۔